يا رب ما كتوى الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما
اسم محمد مع الآل إله حبانا ربة أحمدا وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الإسلام برا والدا متنقلا للأكرمين وكلهم لله جل وعلا يبدأ بعين عناية حتى تلقاه أبو القلب الجدا عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاء الآيات تسمو سددا السجود وفكت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاق الندى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عاما في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى وفي السر مقبولا ومخطونا بعيد للمهيمن سجدا صلى الله على محمد صلى الله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بالمختار أكرم الشافعين أصلح لنا الأحوال جنبنا ودعاء واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والتف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانصر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء واقضي لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحظائر الكرسي منازل الشهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليه ما حب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام والتابعين بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
خديجة الكبرى خديجة الكبرى السلام عليك السلام يا عليكم فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء السلام عليك السلام يا عليكم زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء السلام عليك السلام عليكم يا أفضل يا أفضل نساء العالمين نساء السلام العالمين عليك السلام عليكم يا من تشرفت بعشرتي وصحبتي سيد المرسلين السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين اللهم انشرنا بهذا الرضوان عليها وامدنا بالاسرار التي اودعناها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الامين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعل درجاتها في الجنه وانفعنا ببركاتها واحمنا بحمايتها في الدين الدنيا والاخره وارفع عنا وعن جميع اخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والامراض والافات والاعهاد والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاه الكتب والمنى والرسل وزوجة النصور وصل شر ظاهرا وباطنا في الدين الدنيا والاخره وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقه ولا ضير بسرها سوى بسوره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة اكرم نبي وعز مولود سيدنا مولانا محمد النبي الامي المقدس المحمود للشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهور وكريم الأمهات والآباء والجلود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتظر في الغرق الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثاته وظهوره وطلع شمس الهداية والإرفان بانفلاق سبه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم على آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي شرف بعسرته وصحبته وفازت بخدمته وشهد اليوم بعثته وقام بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته وبعده. Alhamdulillah, atas limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menetapkan kita semua berkumpul di dalam majlis yang mulia ini bersama-sama menyanjung daripada makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama kembali menghadirkan ataupun membaca daripada manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang merupakan orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pendamping dunia akhirat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena gigihnya, karena ikhlasnya dalam membantu perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah segala barokah dan rahmat kepada kita semua atas barokah daripada yang kita baca manaqib yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan menjadikan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, khususnya hajat sahibil bait daripada keluarga besar Ayahanda Haji Umar Hashim. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam setiap impian dan cita-citanya, dan mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan Allah berkahi keluarganya, amin Allahumma amin. Disebutkan di dalam manaqib daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra bahwasanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra tidak pernah memperdulikan di mana usia beliau yang merambah senja, yaitu yang menuju kepada akhir perjalanan beliau, yang mana pada saat usia beliau 60 tahun, namun karena cintanya beliau yang selalu ingin bersama dengan Sayyidil Mursalin, meskipun harus mencampakkan kemewahan hidup, menghilangkan segala fasilitas kekayaan yang ada, dan bahkan menyampingkan penghormatan dan menggantikan dengan kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan mara bahaya. Bayangkan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau sosok wanita yang sebelumnya adalah kaya raya, saudagar kaya yang memiliki kekayaan hampir sepertiga kota Mekah dikuasai oleh beliau.
yang sampai-sampai banyak orang-orang kaya yang datang kepada beliau untuk melamar beliau, untuk meminang beliau, tapi tidaklah satu pun orang kaya yang bisa meluluh lantarkan hati beliau. Tidak ada yang bisa merebut hati beliau kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersama dengan Nabi kita Muhammad, perjalanan waktu itu pun berjalan hingga kemewahan, kekayaan yang ada pada Siti Khadijah habis digunakan untuk dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas sajalah bahwa beliau Sayyidah Khadijah mendapatkan kedudukan yang tinggi atas pengorbanan yang tinggi. Usaha tidak akan menipu daripada hasil, usaha tidak akan menyia-nyiakan daripada hasil. Dengan berkat usaha yang gigih dilakukan oleh Sayyidah Khadijah karena Allah dan suaminya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyiarkan agama Islam, sehingga pada saat ini kita menerima iman, menerima Islam atas berkat perjuangan mereka, atas berkat keikhlasan mereka, atas berkat keringanan daripada tangan mereka dalam membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alangkah banyak pahitnya kehausan dan kelaparan yang telah Sayyidah Khadijah rasakan bersama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika makanan dan minuman tidak didapat, disajikan juga tidak didapat dalam menyajikan untuk suaminya, maka selayaknya lah sejarah menempatkan Sayyidah Khadijah di barisan depan, di barisan yang pertama daripada orang-orang yang besar, orang-orang yang telah paling banyak menghabiskan daripada harta, daripada tenaga, daripada kebahagiaan dunianya, yang mana goresan-goresan sejarah itu Allah abadikan dalam kemuliaan. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah menjadikan diri kita sebagai diri yang rela mengorbankan apa saja untuk Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sudah mengorbankan apa saja untuk kita, sedangkan Sayyidah Khadijah sudah merelakan apa saja untuk kita. Kita duduk di dalam majelis ini, mudah-mudahan bagian daripada pengorbanan yang bisa kita luapkan, yang bisa kita ungkapkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sebanding dengan ungkapan dan perjuangan mereka. Ya Allah, angkat derajat Sayyidah Khadijah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Sayyidah Khadijah. Ya Allah, limpahkan karunia kemuliaan kepada kami berkah Sayyidah Khadijah. Ya Allah, luaskan rezeki kami berkah Sayyidah Khadijah. Ya Allah, bebaskan daripada segala permasalahan hutang berkah Sayyidah Khadijah. Ya Allah, angkat segala penyakit berkah Sayyidah Khadijah. Ya Allah, angkat segala macam bala musibah berkah Sayyidah Khadijah. Sebagaimana hamba-hambamu yang telah mewasilakan Sayyidah Khadijah atas doa-doanya yang dipanjatkan kepadamu, dan engkau perkenankan doa-doa itu, maka perkenankan jugalah doa-doa kami ya Allah. Perkenankanlah juga hajat kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan salihah. Allahumma ansurna fi hadir ridwani 'alaiha wa amidna bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disebutkan setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah karena seorang laki-laki yang ayahnya pergi ke India dan ia bermimpi bahwa ayahnya tengah berada dalam kesulitan yang sangat besar, maka ia sangat sedih. Kemudian ia pergi ke makam Sayyidah Khadijah yang penuh dengan keberuntungan dan kebesaran. Dia datang menghadap Sayyidah Khadijah dengan penuh harapan, dan di sana ia tertidur dan ia bermimpi bahwa ayahnya sedang sakit dan lautan tengah bergelombang. Ayahnya daripada orang ini saat itu sedang berlayar menuju India dan berada di tengah lautan yang bergelombang dengan gelombang yang sangat besar. Kemudian ia bermohon kepada Allah dan bertawasul kepada Sayyidah Khadijah, dan ia melihat dalam mimpinya bahwa lautan menjadi tenang kembali, dan ia terbangun dan diberitahu kepadanya bahwa ayahnya telah selamat dan ayahnya kembali dengan selamat seperti yang diberitahukan kepadanya. Dan juga sebagian daripada karamah Sayyidah Khadijah, ada seorang yang
melakukan pekerjaan yang tinggal di negeri Al-Amin, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Pada bulan Ramadan ia tidak dapat bekerja. Pada suatu hari ia sangat kelaparan dan ia tidak dapat kemana-mana karena pada saat itu dia sedang puasa dan tengah tertidur. Setelah itu ia pergi ke makam Sayyidah Khadijah setelah bangun dari tidurnya. Lalu dia di sana memohon kepada Allah dengan berkah Sayyidah Khadijah hingga ia tertidur di makam Sayyidah Khadijah pula. Kemudian ia dibangunkan oleh seorang pada waktu sahur dan dari tidurnya, dan tiba-tiba pintu kubah terbuka dan di sana terdapat makanan yang sangat lezat dan bercahaya, dan ada gelas yang berisi air yang menghilangkan dahaga dan menyembuhkan penyakit. Kemudian ia memakan makanan itu hingga kenyang serta minum hingga hilang dahaganya. Setelah itu ia pergi ke Masjidil Haram serta sholat subuh berjamaah di sana. Kemudian ia pergi melalui pintu ziarah, dan ia bertemu dengan seorang yang kaya dan memberikan kepadanya orang itu sebanyak 40 rial dan menyuruhnya agar bersyukur kepada Allah. Kemudian ia bersyukur dan memuji kepada Allah dengan pujian yang terbaik dan memohonkan tambahan kebaikan untuk hambanya. Beginilah ketika kita menerima kebaikan ataupun diberikan oleh Allah kebaikan melewati perantara hambanya, di situ kita didudukkan oleh Allah untuk bisa berterima kasih kepada hamba-hamba Allah yang menjadi perantara Allah akan kebaikannya. Nabi kita mengajarkan bahwasanya ujar Nabi kita, man sunia ilaihil ma'ruf, barang siapa dibuat baginya atau kepadanya satu kebaikan atau akan kebaikan, faqala li fa'ilih, maka katakan kepada orang yang berbuat baik itu, jazakallahu khairah. Setidaknya kita mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita dengan doa jazakallahu khairah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik itu dengan sebaik-baik balasan. Dan juga di situ Nabi kita mengatakan faqad ablagha fit thana, maka sungguh dengan cara demikian, dengan cara mendoakan, kita sudah mendapatkan sebaik-baik pujian, sebaik-baik tempat pembalasan, sebaik-baik cara membalas kebaikan orang tadi. Walaupun kita tidak bisa membalas dengan apa yang mereka berikan, tapi dengan doa itu sudah mendapatkan setara daripada apa yang telah diberikannya, bahkan melebihi daripada apa yang diberikannya. Karena doa adalah melebihi daripada dunia dan segala isi-isinya. Doa apabila diterima oleh Allah, doa adalah hubungan antara hamba dengan Allah, dan apabila diterima oleh Allah, maka dunia dan segala isi-isinya bisa ia dapatkan dengan itu doa. Kenapa? Karena kita lihat saja biasanya ketika kita melaksanakan sholat sunnatul fajar, di situ adalah sholat sunnatul fajar kita suruh melaksanakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sebagai kesunahan sebelum melaksanakan sholat subuh, dan pahalanya diberikan oleh Allah dunia segala isi-isinya. Padahal kita melakukan sholat sunat fajar tidak memohon untuk dibalas dengan dunia segala isi-isinya. Bagaimana setelah sholat sunat fajar kita meminta kepada Allah untuk diberikan dunia segala isi-isinya? Bahkan Allah akan memberikan lebih daripada itu, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, dan juga malam hari ini sebagaimana permintaan sahibul bait yaitu Haji Harun Rashid atau Haji Ayun, tadi sudah dibacakan zikir dan ataupun tahlil, dan insyaallah kita bacakan doa haul kepada ayahanda beliau yaitu almarhum Haji Abdul Basit bin Haji Hamsi dan seluruh keluarga besar kita, abah kita, mama kita, guru kita yang sudah berdahulu kalam barzakh, khusus yang kita baca manaqibnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan sampai juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada mereka. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam afdhala ma jaza nabiyyan an ummatihi, dan juga kita terima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Disebutkan dalam sebuah riwayat, tidaklah orang itu dipilih sebagai umat Nabi Muhammad kecuali sebelumnya memang Nabi Muhammad menghendaki orang itu menjadi umatnya. Dan kita mudah-mudahan dengan dijadikannya sebagai umat Nabi Muhammad, diringankan lidah kita untuk mengucap salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa orang itu bisa ringan mengucap salawat kepada Nabi Muhammad? Contoh saja Buhan Bian ketika memanggil orang yang Bian saya, Bian paham, Bian tahu bahwasanya yang Bian panggil itu akan menjawab salam Bian. Betapa
bingungnya Bian, betapa bahagianya Bian, betapa semangatnya Bian untuk menyampaikan salam itu. Kenapa? Karena Bian yakin salam Bian akan dibalas orang yang Bian sayangi tersebut. Bagaimana kalau Bian yakin bahwasanya setiap salam Bian dijawab oleh Rasulullah, panggilan Bian dijawab oleh Sayyidah Khadijah, sebutan Bian akan zikrullah dijawab oleh Allah dengan sebutan ataupun jawaban labbaik ya abdi. Inggih pun wahai hambaku, bayangkan jawaban Allah ketika orang itu mengata ya Allah, ketika orang itu mengata ya Rasulullah dan mengucap salawat dan salam, Rasulullah menjawab salamnya. Dan kita memanggil orang-orang yang disebut dengan sahibud darak, yaitu Sayyidah Khadijah, salah satu termasuk daripada golongan sahibud darak, yaitu apabila dipanggil namanya Sayyidah Khadijah hadir ke tempat itu dan menjawab panggilannya. InsyaAllah kita semua dikumpulkan bersamanya, InsyaAllah. Amin Allahumma amin. على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من هو سلفنا الصالح وعلى من هو آباؤنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم. على تلك النية ولكل نية صالحة في خيرة الدنيا والآخرة في سر الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص 3 مرات ومعوذتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.